হয়েছে? I think the recording has started from your end. So 243, let's start with the problem. এখানে কি বলা হয়েছে দেখো, calculate the moment of the 90 Newton force about the point O. So there is a fixed point O for the condition theta is equal to 15 degree. So theta টা দেখো, theta টা varying আছে. Also determine the value of theta for which the moment about the point O is 0 and a maximum. So we have to calculate when the moment will be maximum and when the moment will be a minimum. So এটাকে আমরা দুভাবে করব, like the best thing that you can do is like the vector methods, আর আরেকটা হতে পারে like analytical method, so that you can determine at what orientation between the position vector and the force vector you are actually getting the moment to be a maximum or a zero. So let's start with this problem 243. So 243 তে কি বলা আছে? So let's first draw the problem. So this is the fixed point. So এই পয়েন্টটাকে বলা হয়েছে ক্যাপিটাল ও, this point is capital A, so F is equal to 90 Newton. এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা. So this theta is a changing angle. At least you can change the angle and determine where actually you are getting the maximum moment. So এইটা হচ্ছে 800 millimeter. This distance, this is given to be 600 millimeters. So কি করে করব বলো? So in this problem we have to calculate the moment of this force about the point O for the condition theta is equal to 15 degree. ঠিক আছে? So let's first determine the things based on theta itself. So theta is the only variable. I hope you can understand. So theta টা আগে বের করতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে? So F will be having two components. So let me write down the components of the force. So এটা যদি theta হয়, so in this direction you will be having F cos theta, and in this direction you will be having the other component of the force which is actually F minus f sin theta. F sin theta. তাহলে ওইখান থেকেই তোমাদের জিনিসটা আসছে যে কোথায় কোথায় আমি অ্যাকচুয়ালি লাইক ওয়্যার আই শুড বি টেকিং দ্য ওই পজিশন ভেক্টরটা আমি কোথায় নেব, মানে সরি দ্য অরিজিনটা আমি কোথায় নেব, তো সেইটা কোথায় নিলে ভালো হয় একটু বলো. Where should we fix the origin of coordinates? So at the point O you can fit the origin of coordinates. ঠিক আছে, সেটা actually vector method যেহেতু, so এইখানে like your origin of coordinates is somewhere around here. So this is x, this is y, and this is anti-clockwise moment. We are taking it to be plus m. ঠিক আছে, তাহলে আমরা এবার m টাকে লিখি. So let us write down what is the m0. তাহলে আমি যদি m0 টাকে ক্যালকুলেট করতে চাই, so what will be m0? So m0 that should be equal to কি হবে? r o a cross f a. তাহলে হোয়াট ইজ আর ও এ? তাহলে ও এটা কি হবে? এখানে ও এটা আগে আমাদেরকে বের করতে হবে, বা এইভাবে তোমরা করতেও পারো. এটা একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে, সেই জন্য আমি নোটে একটু অন্যভাবে করে রেখেছিলাম. নোটে অ্যাকচুয়ালি আমি ওটা জাস্ট ওই ভ্যারিগনস থিওরেম দিয়ে করে দিয়েছিলাম, যেহেতু থিটা পার্টটা করতে চাইছিলাম. ঠিক আছে, সো আমি এটাকে জাস্ট আই এম ডুইং ইট বেসড অন দ্য ভ্যারিগনস থিওরেম. ইউ ক্যান ডু বাই দিস মেথড অলসো, অর ইউ ক্যান গো বাই দি ভ্যারিগনস থিওরেম অলসো. সো আই এম জাস্ট গোয়িং বাই দি ভ্যারিগনস থিওরেম, কারণ ওটা তো তোমরা পারবে. আই হোপ নাও ইউ ক্যান ডু বাই দি ভেক্টর মেথড. সো এখানে আমার ইন্টেনশনটা, আই ডোন্ট ইন্টেন্ড টু শো দ্য ভেক্টর মেথড. I hope that you can do it at your home. I just intend to show what is the value of the moment that you are getting. So আমি এখানে ওই ভ্যারিগনস থিওরেম দিয়ে করছি তাড়াতাড়ি যাতে আমার হয়ে যায়. ঠিক আছে, সব প্রবলেমে তো সবকিছু ডিসকাস করলে আমার টাইম থাকবে না. সো আমি এখানে আই এম টেকিং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ইকুয়াল টু 0. তাহলে আমি যদি মোমেন্ট এট দি পয়েন্ট ওটা ক্যালকুলেট করতে চাই, সো this force f cos theta, what is the moment of this force about the point O? So the line of action of this f cos theta force সেটা কত? So this is the line of action of the f cos theta force. So the distance from the point O, so this is this distance. তাহলে এই ডিসটেন্সটা কত? 600 মিটার. So the moment due to the force of f cos theta, so that is f cos theta into কি হবে? 0.6. তাহলে এটা কি আছে? This is actually about the point O. This is actually your anti-clockwise. So I am taking it to be positive. Similarly f sin theta. So this is the line of action of the force f sin theta. তাহলে এইটা হলো f sin theta line of action. So the perpendicular distance from the point O is 800. So what is the moment due to the f cos theta f sin theta force?
So that is again you can see it is clockwise about the point 2. So that should be f sine theta into 0.8. ক্লিয়ার এতটা? এগুলো আমি সরিয়ে দিচ্ছি, সব কনফিউশন রাখার দরকার নেই, উই ডোন্ট নিড দিস কনফিউশনস। হ্যালো, Yes, sir. sir. Yes, sir. একটা সাউন্ড আসছে কি? হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ তো ক্লিয়ারলি? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, সো এইটাকে একটু ক্যালকুলেট করে নাও। সো লেটস ক্যালকুলেট দিস মোমেন্ট। সো ইট শুড কাম আউট টু বি, এফটা 90 দেওয়া আছে, সো এইটা তোমার 90 দেওয়া আছে, সো দিস শুড বি অ্যাকচুয়ালি 0.6 ইন্টু কস থিটা মাইনাস 0.8 ইন্টু সাইন থিটা। তাহলে এখান থেকে আমি এটাকে ম্যাক্সিমাইজ করব কি করে, হাউ টু ম্যাক্সিমাইজ দিস ওয়ান। সো লেটস ক্যালকুলেট ডি এম জিরো ডিভাইডেড বাই ডি থিটা। তাহলে ইফ আই কুড লাইক ডু ডি এম জিরো ডিভাইডেড বাই ডি থিটা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো, তাহলে কি হবে, দ্যাট ইজ 90। সো এটাকে যদি থিটা টার্মসে ইফ ইউ কুড লাইক ডিফারেন্সিয়েট, সো cos থিটা উইল বি মাইনাস sin থিটা, তাহলে কি হবে, সো দিস উইল বি 90 ইনটু মাইনাস 0.6 sin theta. sin থিটা মাইনাস 0.8 cos থিটা দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0। আই হ্যাভ টু Zero. সুইচ। সো এখান থেকে আমাকে ওই অন্য পেজে সুইচ করতে হচ্ছে। আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিংস। এটা তো বোর্ড না যে আই ক্যান কিপ কন্টিনিউইং উইথ রাইটিং। সো 3 sin থিটা plus 4 cos theta is equal to 0. So from here you can get tan theta that is equal to minus 4 by 3. তাহলে এইটা তোমরা যদি একটু করো, so that should be theta is equal to tan inverse of minus 4 by 3. এটা করলে তোমরা পাবে হচ্ছে দেখো 126.9 ডিগ্রি। So this is something that you should be getting. তাড়াতাড়ি দেখো। হ্যালো, হ্যালো, Yes, sir. আওয়াজ আসছে। দেখো তোমরা এটা পাচ্ছ কিনা, জাস্ট ক্যালকুলেট দিস থিটা and then what you do is you do d2m divided by d theta 2. So just see whether it is coming out to be negative, so that we can say that f max occurs at this theta. So f max occurs, this we can at least guarantee. করো এটা তাড়াতাড়ি, এই দুটো করে নাও চটপট। করো তাড়াতাড়ি করো, ঘুমিয়ে পড়লে হবে না ক্লাসে। হ্যালো, 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 হ্যাঁ স্যার হয়েছে।
এটা আসছে তো স্যার দুটোই নেগেটিভ আসছে। নেগেটিভ আসছে তো হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ ওকে সো next part টা তাহলে you can identify that this is the angle at which the theta will get to be maximum তাহলে এবার যদি আমরা ওটাকে অ্যানালিটিক্যালি লাইক যদি আমি ওই অ্যানালিটিক্যালি if I would like to like verify that one তাহলে আমাকে এটা কিভাবে আঁকতে হবে সো লেট মি লাইক ড্র দিস ওয়ান এটাকে আমি একটু এঁকে দেখি যে কি করে আমি ওটা ম্যাক্সিমাম পাচ্ছিলাম সো আই এম ড্রয়িং আদার থিংস ইন আ লাইট কালার ধরো রেড দিয়ে আঁকি রেডটা আরো লাইট মনে হচ্ছে এখানে সো so this is the point A আচ্ছা তাহলে আমরা ওরিয়েন্টেশনটা আমরা কিরকম পেয়েছি তাহলে ওরিয়েন্টেশনটা আমরা এখান দিয়ে যেটা দেখতে পাচ্ছি সো ইটস লাইক 126.9 ডিগ্রি তাহলে কিরকম ভাবে হবে সো দিস ইজ দ্য ধরো এইখানে মানে দিস ইজ দ্য হরাইজন্টাল তাহলে হরাইজন্টালের সাথে যদি আমি ফোর্সটাকে আঁকতে চাই সো ইফ আই কুড লাইক ড্র দি ফোর্স সো এই যে অ্যাঙ্গেলটা সো দিস ইজ দ্য ফোর্স ভেক্টর সো এইটা থিটা বলেছিলাম তো থিটা আমি কোনটাকে বলেছিলাম which one I called theta theta is the inclination with the horizontal of this force so this is the force vector তো এইটা হচ্ছে তোমার force vectorটা so এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা so this one is theta which came out to be 129 degree তাহলে আমি যদি এটাকে অ্যানালিটিক্যালি বের করতে চাইতাম তাহলে এইটা কি হবে তাহলে এইটা কখন ম্যাক্সিমাম হবে so when this one তো আমি যদি এখানে কি করতে চাইছি I am trying to calculate when m0 vector m0 will be maximum ধরো এগুলো সরিয়ে দিই এগুলো আগে এঁকে দিলে কনফিউশন হয়ে যাবে ঠিক আছে দাঁড়াও এটা সরিয়ে দিই so আমি what I'm trying to find out is vector m0 that is equal to কি লিখেছিলাম that was vector ROA cross vector FA তাহলে when m0 will be maximum so m0 will be maximum when FA is actually but they are mutually perpendicular মানে RA is actually perpendicular to FA তাই তো এটা কখন ম্যাক্সিমাম হবে মানে ভেক্টর m0 টা কি হবে সো আমি যদি এটাকে if I could write these two so I should be having magnitude of ROA into magnitude of vector FA into sine of the angle between the two forces তাহলে এটা কখন ম্যাক্সিমাম হবে so this will be maximum for sin theta is equal to 90 degree Sin theta equals to 1. ঠিক আছে হ্যাঁ sin theta is equal to 1 or theta is equal to 90 degree so when the angle between the position vector and the force vector is actually 90 degree then only the moment becomes a maximum তাহলে কেমন ভাবে আমি ইনক্লিনেশনটাকে আঁকতে পারি so if I could like draw the inclination so this is the position vector তাহলে আগে আমি এটার position vectorটাকে এঁকে নিই so taking O to be the origin the position vector should look something like this so this is ROA একটু আঁকাটা ভুল হয়ে গেল যাই হোক তোমরা I hope you can get on with the things so এইটা হচ্ছে ROA this is the point A তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের পজিশন ভেক্টরটা so this is ROA vector তাহলে F ভেক্টরটা কি হবে so F vector has to be perpendicular to this one so this should be the force vector so that this angle is 90 degree এইটা হচ্ছে FA ভেক্টরটা ক্লিয়ার না একটু হয়ে যাচ্ছে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা আমি জায়গাটা আর একটু ভালো করে এঁকে দিই লেট মি জাস্ট ড্র দিস ওয়ান মোর ক্লিয়ারলি রাদার সো এইখানে এইটা হচ্ছে তোমার পজিশন ভেক্টরটা সো দ্য ফোর্স ভেক্টর that should be perpendicular to the position vector so that this angle is 90 degree বোঝা যাচ্ছে না হ্যাঁ স্যার বোঝা যাচ্ছে। তাহলে এইটা হলো তোমার ফোর্স ভেক্টরটা FA টা so this is the point A where they meet so this is FA তাহলে FA should be perpendicular to this one তাহলে এইবার এই ওরিয়েন্টেশনে আমাকে বের করতে হবে এই অ্যাঙ্গেলটা কত সো আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল উইথ দ্য ভার্টিক্যাল এখানে কি ছিল অ্যাঙ্গেল থিটা অ্যাঙ্গেলটা কিভাবে ডিফাইন ছিল ইট ওয়াজ দ্য অ্যাঙ্গেল দ্যাট আই মেজার্ড ফ্রম দি ভার্টিক্যাল টু দ্য ফোর্স ভেক্টর তাহলে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দিস ওয়ান দেখো এখন জয়েন হচ্ছে রোজই লেটে জয়েন করে সো কি আর বলবো নিজেদের যদি সিরিয়াসনেস না থাকে সো এই জিনিসটা হচ্ছে থিটা তাহলে এবার বলো আমি থিটাটা কি করে বের করতে পারবো এই অ্যাঙ্গেলটা আমার জানা আছে সো দিস ইজ সামথিং ধরো এটাকে যদি আমি বিটা বলি সো দিস ওয়ান ইজ অ্যাকচুয়ালি 0.8 এন্ড দিস ওয়ান ইজ 0.6 সো বিটা ইউ ক্যান অ্যাটলিস্ট ডিটারমাইন তাই তো তাহলে বিটাটা কি হবে আমি যদি বিটাটা বের করতে চাই সো tan বিটা উইল বি ইকুয়াল টু 3/4 পারপেন্ডিকুলার বাই বেস হ্যাঁ 3/4 করে
বিটাটা আমি পেয়ে যেতে পারি, মানে বিটা ইজ এ নোন অ্যাঙ্গেল, সেটা 36.9 ডিগ্রি আসবে, জাস্ট ইউ ক্যান ক্যালকুলেট। তাহলে আমি এই থিটাটা কি করে বের করতে পারবো? এই অ্যাঙ্গেলটা আমাকে বের করে নিতে হবে, দিস শুড বি 90 মাইনাস কি হবে 90 মাইনাস বিটা। তাহলে এইটা 90 মাইনাস বিটা হলে তুমি এই অ্যাঙ্গেলটা বের করো। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি পেয়ে যাও তুমি এই অ্যাঙ্গেলটা পেয়ে যাবে, ইউ উইল বি গেটিং দিস অ্যাঙ্গেল। এই অ্যাঙ্গেলটা যদি পেয়ে যাও থিটা অ্যাঙ্গেলটা তুমি বের করতে পারবে। সো দিস ওয়ান ইউ হ্যাভ টু ডু, তাড়াতাড়ি করো। মানে এইটা বিটা আছে, তাহলে এইটা 90 মাইনাস বিটা, সো এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? হোয়াট শুড বি দিস অ্যাঙ্গেল? এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে? দিস অ্যাঙ্গেল শুড বি, তোমার টোটালটা 180 ছিল, বা টোটাল এইটা প্লাস এইটা 90, তাহলে এইটাও বিটা হবে অ্যাকচুয়ালি। বিটাই হবে তাহলে স্যার। এটা যদি বিটা হয় তাহলে এইটা আবার তোমার 90 মাইনাস বিটা, তাই তো? ইয়েস স্যার। তাহলে এইটা কত হচ্ছে? 90 মাইনাস বিটা। তাহলে থিটাটা কত হচ্ছে দেখো? তাহলে থিটা শুড বি ইকুয়াল টু তোমার 180 মাইনাস 90 মাইনাস বিটা, তাই কি? মানে এটা অ্যাকচুয়ালি Yes, 90 sir. ডিগ্রি প্লাস বিটা Yes, হচ্ছে। sir. তাহলে 90 ডিগ্রি প্লাস বিটা ইজ ইয়োর 36.9। 36. So কত আসছে দেখো? 126.9 degree. 126.9. So using analytical method, মানে using the orientation method, you can calculate the same thing, which is 126.9 degree. So this was something that we got using the vector method. So this is something that we got using the vector method, and this is something that we got using the analytical method. So initially you have to draw the force vector perpendicular to the position vector. Then you have to calculate all the other angles and then determine what is this angle theta. Clear? Yes, sir. দেখো কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে, ইফ ইউ আর হ্যাভিং এনি কোয়েশ্চেন্স এটা একটু বলতে পারো। খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। নেক্সট প্রবলেম অলসো we will be doing based on the same concept. এই একই concept we will be applying that one to the next problem also. So if you face any difficulty you can tell me that. হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। সো নেক্সট প্রবলেমে আমরা চলে যাচ্ছি। এটা তাহলে ক্লিয়ার তো পুরো? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক, ওরিয়েন্টেশন অফ দি ভেক্টরস এর উপরে এটা। সো আমরা এই প্রবলেমটা করি, লাস্ট প্রবলেম অন 2D ফ্রেম। সো এগুলো বুঝলে আর কোনোদিনও ভেক্টরে কোনো অসুবিধা হবে না, ফোর্স মোমেন্টস এন্ড অল এগুলোতে কোনো তোমাদের আর অসুবিধা হবে না। সো লেটস ডু দিস প্রবলেম 244। তাহলে 244 টায় কি বলেছে দেখো? সো ইউ হ্যাভ টু ডিটারমাইন দিস অ্যাঙ্গেল থিটা which will maximize the moment m0 of the 50 pound force about the shaft axis at the point O. Also compute m0. সো এই প্রবলেম গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক প্রবলেম, এগুলো কোনোভাবে আমি স্কিপ করতে চাই না, বা পারিও না রাদার। এটা ও, এটা এ, এইটাকে বোধহয় বি নাম দেওয়া হয়েছে। What else? So at the point A you are having a force of 50 pound. So at the point A a force of 50 pound is acting at an angle theta. এটা আরবিট অ্যাঙ্গেল আছে এটা। So this is actually 50 pounds FA, let's call it FA. আর এই যে ওরিয়েন্টেশনটা, so this orientation is given to be theta. আচ্ছা, এইটা ডিস্টেন্সটা this is given to be 7 inches, এই যে ডিস্টেন্সটা this is given to be 10 inches, and আমাদেরকে what we have to do is we have to এখানে কি করতে বলেছে দেখো? ডিটারমাইন দ্য অ্যাঙ্গেল থিটা। তোমাদের কটা অফ দি ক্লাস? আচ্ছা ঠিক আছে। ডিটারমাইন দ্য অ্যাঙ্গেল থিটা which will maximize the moment m0. তাহলে এখানে আমাদেরকে m0 টা ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে। কি করে করব বলো? নাও ইউ ক্যান at least just the previous problem, just you think it from the viewpoint of the previous problem, তাহলেই দেখবে খুব সহজে এটা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, মানে আমি এটাকে আর ওই মানে কিভাবে দুভাবেই তুমি করতে পারো, মানে আইদার তুমি এই ফোর্স দিয়ে এন্ড অল সেটা দিয়ে তুমি করতে পারো, আর জাস্ট তুমি এই অ্যাঙ্গেল দিয়েও করে নিতে পারো অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে,
এখানে কি বলেছে দেখো, মোমেন্টটা ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে, উইল ম্যাক্সিমাইজ দ্য মোমেন্ট। তাহলে মোমেন্টটা ম্যাক্সিমাইজ করতে গেলে কি করতে হবে দেখো, সো m0 দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু কি হবে, সো দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু এই যে পজিশন ভেক্টরটা আছে, সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দিস পজিশন ভেক্টর। একটু ব্যাখ্যা তাড়া হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ। সো দিস ইজ পজিশন ভেক্টর আর ও এ, সো দিস ওয়ান ইজ আর ও এ, বুঝতেই পারছো, ঠিক আছে। সো এম দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আর ও এ ক্রস এফ এ। তাহলে m0টা কখন ম্যাক্সিমাম হবে, তাহলে m0 ম্যাক্সিমাইজ হতে গেলে, সো m0 যদি ভেক্টর m0 কে আমি যদি ম্যাক্সিমাইজ করতে চাই, সো ফর ম্যাক্সিমাইজেশন অফ m0 হোয়াট আই শুড বি হ্যাভিং ইজ, আই শুড বি হ্যাভিং কি হবে বলো, আর ও এ শুড বি পারপেন্ডিকুলার টু ভেক্টর এফ এ। তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি হবে। তাহলে আমি এটাকে একটু চেঞ্জ করে দিই, নাহলে আমার বোঝানোটাই ইয়ে হয়ে যাবে, ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। সো আমি এটাকে 90 ডিগ্রি করে নিই, কারণ এখানে তো থিটার উপরে কোনো কাজ বলেনি আমাকে, আই এম নট আস্কড টু ডু এনিথিং অন থিটা, সো আই ক্যান জাস্ট, সো দিস ইজ এফ এ, যেটা এই 50 পাউন্ডস এর নল আছে, তার মানে থিটাটাই অ্যাকচুয়ালি 90 ডিগ্রি হয়ে গেল, ঠিক আছে। সো এই থিটাটা, সো উইচ ইমপ্লাইজ দিস থিটা ইজ অ্যাকচুয়ালি 90 ডিগ্রি, এই থিটা অ্যাঙ্গেলটা যেটা দেওয়া আছে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি 90 ডিগ্রি। সো এবার আমাদেরকে কি করতে হবে, আমার এম ম্যাক্সটা বের করতে হবে। সো এম ম্যাক্স দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু কি হবে, সো এম ম্যাক্স দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু জাস্ট দ্য পজিশন ভেক্টর আর ও এ ক্রস দ্য ফোর্স, বা ডট মানে ইনটু করে দিলে হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি, মানে যেহেতু সাইন অফ দি অ্যাঙ্গেল ইজ 90 ডিগ্রি, মানে ওটা 1 হয়ে গেল, সো দিস ইজ ইনটু দ্য ফোর্স ইনটু 90, 1 হয়ে গেল। সো ইউ ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। So just either করলেই we are done. So if it is known to us, so just we have to calculate this ROA. তাহলে এই ROA টা কি করে বের করব? So just ওই ROA distance টা if we could like calculate, we can get the answer. So এই ROA টা কি করে calculate করব, that is the main thing. So সেটা করতে গেলে তোমাকে just হ্যাঁ 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 Sir, OB vector delta. হ্যাঁ, মানে আমরা সাইন রুল অ্যাপ্লাই করছি, তাহলে লেটস অ্যাপ্লাই দ্য সাইন রুল। So if we could like apply the sine rule to this triangle, কোন ট্রায়াঙ্গেলটা OAB, so sine rule applied to the triangle OAB, তাহলে আমি যদি সাইন রুল অ্যাপ্লাই করি, তাহলে ROA, so বা ROA টাকে আমি জাস্ট ওয়ে, ঠিক আছে, ROA ভেক্টর ধরো এইভাবে লিখছি, বা জাস্ট আমি এইভাবে লিখলে আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই, so ROA ডিভাইডেড বাই সাইন, এটা কত হবে, সাইন 90 প্লাস 30, so that is equal to 90 plus 30, so এটা কত হবে, so এটা কত হবে, আর ও এ ডিভাইডেড বাই এটা, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 7 ডিভাইডেড বাই এই অ্যাঙ্গেলটা হবে, তাই তো। কি করে করবো এটা, স্যার কোসাইন রুল দিয়ে ভালো হতো। কি করেছিলাম আগের বার, কোসাইন রুল দিয়ে করেছিলাম, তাই তো। সো আর ও এ স্কোয়ার দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এটা স্কোয়ার প্লাস এটা স্কোয়ার প্লাস এইটা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সো এটা হ্যাঁ 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 আগের বার কে একটা বলেছিলে, সো এটা হচ্ছে ভেক্টর আর ও এ that is equal to, just you can apply the cosine rule. So cosine rule is 7 square plus 10 square plus বোধহয়, তাই তো, plus 2 into 7 into 10 into cos of the angle between the two forces, তাহলে অ্যাঙ্গেলটা কত আছে, 90 ডিগ্রি plus 30 ডিগ্রি। So directly you can use the cosine rule, তাই তো, এটা ঠিক লিখলাম তো, using the cosine rule for triangle OAB. So just এটা করো তাড়াতাড়ি, just see what you are getting for ROA. So just you calculate ROA. দেখো কত আসছে, তাড়াতাড়ি করো। 270.24 আছে। 270,
14.8 আসবে। জানি না ফর্মুলাটা ঠিক লিখেছি কিনা জানি না আমি, মানে ইন মাই নোট আই হ্যাড ডান ইট ইউজিং দ্য সাইন রুল, তো আই ফেল্ট কি কোসাইন রুল দিয়ে এটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এটা স্কোয়ার প্লাস এটা স্কোয়ার মাইনাস 14.8 স্যার ওটা হ্যাঁ হ্যাঁ রুট আন্ডারের মধ্যে হবে কোসাইন রুলে? এটা রুটে হবে, তাহলে হবে। সো মানে এইটা ইজ ইকুয়াল টু রুট রুটে ওভার অফ স্যার সামথিং, রুট আন্ডার বি তাহলে স্কয়ার প্লাস বি স্কয়ার প্লাস এইটা রুট বি কস স্কোয়ার থিটা। হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সো এটা রুটের মধ্যেই হবে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ 14.80 inches. হ্যাঁ এবার ঠিক So আছে। once, so once you get this one, so A max that is equal to vector ROA into vector F. তাহলে এটা কত আসছে 14.80 into কত আছে ফোর্স ভেক্টরটা 50, so this should come out to be 740 pound inches. So this is the answer for M max. ঠিক আছে, সো দ্যাটস ইট। এখানে এইগুলো আর করার দরকার নেই, এই প্রবলেমটা তোমরা বাড়িতে ট্রাই করবে 249, ট্রাই ইট এট ইউর হোম। ইফ ইউ ফিল লাইক যে এটা বলার দরকার আছে আমি নেক্সট ডে বলে দেবো। সো আমি একটা 3D প্রবলেম একটু জাস্ট ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করছি, নেক্সট ডে উইল বি হ্যাভিং মোর ডিসকাশন অন সাম ইম্পর্টেন্ট 3D প্রবলেমস। মাঝে একটা চ্যাপ্টার আমি সুইচ করে গেলাম, মানে স্কিপ করে গেলাম সরি, মানে ওইটা এখন করাচ্ছি না, পরে ওটা করাবো, মানে ওইটা আমাদের আছে কাপলস অ্যান্ড অল, ওই জিনিসটা দ্যাটস পার্ট অফ আওয়ার সিলেবাস, সেটা আমি করবো। সো আমি 3D ফোর সিস্টেম পরের দিন একটু থিওরিও করাবো, আজকে তো সময় নেই, আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সো আমি এখান থেকে জাস্ট একটাই প্রবলেম একটু করাচ্ছি। সো নেক্সট ডে আমরা আবার থিওরি নিয়ে, এটা নিয়ে আবার থিওরি দিয়ে আবার শুরু করব। সো লেটস ডু ওয়ান প্রবলেম। সো এই প্রবলেমটাকে আমি করছি 295, ঠিক আছে। সো 295 প্রবলেমটাকে আমরা লেটস ট্রাই দিস ওয়ান। So 295 প্রবলেমটাতে কি বলা আছে দেখো, there is a assembly is supported by three cables. So there you can see that there are three cables GF, AE and CD. A turnbuckle at the point D. So at the point D you are having a turnbuckle is tightened until it induces a tension. So the tension in the string CD is given. So TCD that is given to be 1.2 kilonewtons. So we have to express this force vector T as a vector. So initial work is that you have to express the force vector in terms, express T vector, মানে the tension যেটা আছে, so that is a force. So that one you have to represent it in terms of a vector, number one. And number two হচ্ছে does it make any difference in the result about which coordinate system is actually selected? So result আমি যদি coordinate system টাকে change করে নিই, so if I could like change the coordinate system of my choice, মানে আমি এখানে like if I can take the coordinate system at the point O, I can take the coordinate system at the point C, I can take the coordinate system at the point D, so whether that will actually make any difference to the answers that I will be getting for this solution. So একটু দাঁড়াও, স্যার টার্ন বাকেলটা কি? turnbuckle তোমরা পরে পড়বে। So turnbuckle you can see like in the railway strings and also you know that whenever you are having some strings actually railway তে দেখবে, so due to sudden heating and cooling কি হয় railway যে cables গুলো আছে, so the cables sometimes sag and sometimes they become tightened and all. So turnbuckle is a mechanical assembly, মানে it's a mechanical equipment, মানে string এর মধ্যেই এটাকে attach করা থাকে। So it's a like a screw and nut system, মানে এভাবে ধরো একটা string আছে, so this is a total entire string, তাহলে এটাকে ধরো আমি ধরো একটা ট্রান্সমিশন কেবলে I am supporting it on a transmission cable on both ends. তাহলে যখনই ধরো হ্যাভিং মানে কি বলবো হেভি, ধরো যখন টেম্পারেচার হবে it will sag, যখন লো টেম্পারেচার হবে it will be tightened. So turnbuckle is a something that actually takes into account this মানে ভ্যারিং টেনশনস ইন আ স্ট্রিং। তাহলে এই যে স্ট্রিংটা আছে এই স্ট্রিংটাকে আমি এখানে ধরো একটা টার্নবাকেল অ্যাটাচ করে দিলাম। সো এখানে একটা টার্নবাকেল শর্ট অফ থিং আমরা অ্যাটাচ করে দিলাম। সো এর ভেতরে কিছুই নেই, ইনসাইড ইউ আর হ্যাভিং ওই মানে একটা স্ক্রু সিস্টেম করা আছে, ঠিক আছে। দের ইজ এ স্ক্রু সিস্টেম, মানে এখান দিয়ে একটা স্ক্রু চলে গেছে, একটা নাট আছে। সো আমি যদি টার্ন বাকেলটা টাইট করে দিই, সো এই টার্ন বাকেলটা ধরো আমার নিচে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে ধরো, সো আমি যদি টার্ন বাকেলটাকে টাইটেন করি ইট উইল ইন্ডিউস টেনশন ইন দ্য স্ট্রিংস, মানে ওয়ান্স দ্য স্ট্রিংস হ্যাজ বিকাম মানে কি বলবো মানে স্যাগ ডিউ টু হেভি টেম্পারেচার, ইউ ক্যান জাস্ট মুভ দ্য, ইউ ক্যান জাস্ট মানে একটা জাস্ট নাট অ্যান্ড স্ক্রু অ্যাসেম্বলি অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে।
সো আমি যদি এটাকে টাইটেন করে দিই, সো ওয়ান্স আই মানে টাইটেন দিস স্ক্রুজ, অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা নাট মুভ করে, সো এই নাট এটা দিয়ে আমি যদি এটাকে টাইটেন করে দিই, হোয়াট উইল হ্যাপেন ইজ দ্য স্প্রিং উইল গেট টাইটেন। আবার ধরো at a different temperature you need less tensions in the string, then you can actually unscrew the nuts. So once you unscrew the nuts, actually you will be getting less tension in the spring. So in this way actually you can change the like change the tensions in the cables to a desired level you need by screwing and unscrewing this nut on this না মানে কি বলবো মানে নাট অন দি স্ক্রু অ্যাকচুয়ালি। বোঝা গেছে? একটা স্ক্রুড অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে আর কি। স্ক্রুতে তুমি হ্যাঁ যদি স্যার। নাটটাকে টাইটেন করে দাও, ইউ টাইটেন দ্য নাট, ইউ গেট হায়ার টেনশন ইন দ্য কেবলস। মানে ইউ ক্যান মেক দিস এন্টায়ার কেবল এট এ হায়ার টেনশন। ইউ ক্যান মানে এই যে ইনডিউস টেনশনটা হবে, ইউ ক্যান ইনক্রিজ দ্যাট ওয়ান। Similarly, if I unscrew the nut, just if I could release the nut, I can actually it actually results in a lower tension in the wires. So in this way, you can control the tension in wires actually. So whenever you are having long transmission cables and all those things, what happens is just সেখানে অনেক সময় variations of tensions থাকতে পারে that can actually damage the life of the কেবলস। এই যে ট্রান্সমিশন কেবলস গুলো যেগুলো আছে তার লাইফসটাকে হ্যাম্পার করতে পারে। সেই জন্য দিস ইজ আ মেকানিক্যাল থিং, দিস ইজ আ মেকানিক্যাল অ্যাসেম্বলি দ্যাট ইজ ফিটেড somewhere between the transmission cables so that you can actually change, increase or decrease the tensions that are মানে that are induced in the string. মানে you are mechanically inducing that strain in the string, মানে mechanically inducing that tension inside the string using nut and screw assembly. So আচ্ছা 295 আমি করছিলাম, তাহলে এখানে আমি কি করে করব? তো এখানে যেটা ইনিশিয়ালি এখানে বলা হয়েছে যে তুমি কোন জায়গাটাকে which point actually you will be taking as the origin of coordinates, so সেইটা নিয়ে তোমার কিছু ইয়ে আছে কিনা। সো ইনিশিয়ালি the system that they have discussed, তো তারা দুটো দুটো কোঅর্ডিনেট সিস্টেম they had discussed x y and z. So একটা the initial coordinate system is fixed at the point 2. So you can see that from the point 2 they are passing one reference frame x y z, and from the point C they are passing a different reference frame x prime y prime z prime. So I am doing the things based on the reference frame they have given. তোমরা যদি এটাকে অন্য কোনো রেফারেন্স ফ্রেমেও করো, সিন্স ইউ আর কনভার্সেন্ট, যে whenever you are working on position vectors এ কিন্তু it doesn't মানে the position vector actually remains the same wherever you choose the things actually. মানে এই যে ধরো position vectorটা, suppose ধরো this is the position vector, this is the point C, this is the point D, so this is the position vector from C to D, RCD, ঠিক আছে? এইটা কিন্তু you take the origin anywhere actually. ধরো আমি অরিজিনটাকে এইখানে নিচ্ছি, so I am taking it to be x1 y1. So at the point C let its coordinates be xc yc, at the point D let its coordinates be xd yd. তাহলে আমি যখন এর পজিশন ভেক্টর RCD টাকে বের করব, so what will be RCD? So RCD will be কি হবে, মানে আমি যদি সেটাকে লিখতে চাই, so that will be actually মানে xc minus x1, হ্যাঁ, so xc minus x1 I cap plus yc minus y1 into yc minus y1 into j cap. আচ্ছা, আর d এর কোঅর্ডিনেটটাও সিমিলারলি তুমি যদি লিখতে চাও, so ডি এরটা হতো না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যাই হোক আমি বোঝাতে চাইছিলাম, ঠিক আছে। সো RCD will be তোমার কি হবে, RCD will be তোমার ROD minus ROC. সো ROD minus ROC যদি আমি বলি, তাহলে এখান থেকে ধরো এইটা হলো OC আর এইটা হলো ROD, তাহলে অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে মানে, so if I could write this one, so what will be RCD? So RCD vector that should be equal to কি হবে, ROD টা কি হবে, that should be xd minus x1 into I cap plus yd minus y1 into j cap. তাই তো? আমি যদি এইটাকে অরিজিন ধরে নিই, ঠিক আছে? So I am taking this point as the origin minus c এর position vector with respect to this origin, that should be xc minus x1 into I cap plus yc minus y1 into j cap. So এবার তোমরা যদি করে দেখো, if you could do this one, you can see that this one and this one actually cancels out. So what you are actually left with, so you are actually left with RCD, that is actually xd minus xc into I cap plus yd minus yc into j cap. So there is no influence of this origin on this calculation of the position vector from C to D. ঠিক আছে? তাহলে whenever I am actually calculating the moments, I am working on forces and I am working on the position vector. So this position vector that is dependent on the spatial orientation. তাহলে এই যে spatial orientation, so you can see that the position vector that is actually independent of the choice of origin within that space.
সেই জন্য you take the origin at the point O, you take the origin at the point C, you will be getting the same answers. Clear or not? হ্যাঁ স্যার। না না হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ so আমি যদি p ভেক্টরটাকে লিখতে চাই so you can understand that drawing this one is very difficult for me হ্যাঁ এটা কিন্তু আঁকাটা খুব মুশকিল আমার পক্ষে because I cannot draw this one because it's a 3D figure so you should be having the books or the PDFs open with you and then you can just follow what I'm telling or what I'm writing so একটা ভেক্টরকে আমি যখন লিখতে যাব so whenever I intend to write a vector that should be its magnitude into direction so this is the magnitude of the tension so into a unit vector in the direction of CD তাই তো so t এর ম্যাগনিটিউডটা যদি আমার জানা থাকে আর ডাইরেকশন ভেক্টর any unit vector in the direction CD আমার যদি জানা থাকে so if I could multiply them I will be getting the answer so this is actually 1.2 into n CD cap so n CD cap is the unit vector in the direction of CD তাহলে আমি যদি ইউনিট ভেক্টর বের করতে চাই so if I intend to find out any unit vector তাহলে ইউনিট ভেক্টর বের করতে গেলে আমাকে কি করতে হয় so that should be equal to কি হবে position vector of বাস এটাকে আরই করে দিতে তোমাদের সুবিধাই হবে মানে ওই বিয়ার জনস্টনে ওটাকে অ্যাকচুয়ালি এন ক্যাপ করা আছে বলে আমার নোটেও এন ক্যাপ করা আছে বা ল্যামডা অনেক বইতে দেওয়া থাকে ঠিক আছে যাই হোক যাই তুমি নাও হোয়াট এভার ইউ টেক ডাজন্ট ম্যাটার সো দ্যাট ইজ আর সিডি ক্যাপ সো দিস ইজ আ পজিশন ভেক্টর ইন দ্য ডাইরেকশন অফ সিডি সো আর সিডি ক্যাপ সো দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু কি হবে vector RCD divided by magnitude of vector RCD তাই তো তাহলে আগে আমি RCD ভেক্টরটাকে বের করার চেষ্টা করি so that should be equal to ROD minus ROC তাহলে D এর কোঅর্ডিনেটটা কি কি আছে taking O as the origin D এর কোঅর্ডিনেটটা কি আছে দেখো D lies on the y axis তাহলে D lies on the y axis মানে এর কোঅর্ডিনেটস গুলো কি হবে 0 3 0 so this should be 0 3 0 দেখো বুঝতে পারছো কিনা minus let's see where the C point lies so the C point lies on the তোমার কোন অ্যাক্সিসে আছে এটা অ্যাকচুয়ালি তোমার x টা কত হবে C পয়েন্টটা দেখো নেগেটিভ x এ আছে মানে -1.5 আচ্ছা y টা কত দেখো y টা হচ্ছে তোমার তুমি যদি ক্যালকুলেট করো সো y is actually 3 plus 1.5 মানে 4 আর z টা কত z is actually z কত এটা z টা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি y তো 0 হ্যাঁ y টা 0 ঠিক আছে Z টা 4.5 স্যার হ্যাঁ তোমার এই যে সি পয়েন্টটা আছে সি পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি ইট লাইজ অন দি কি বলছিলাম দাঁড়াও ভুলে গেলাম হ্যাঁ ওয়াইটা 0 এক্স্যাক্টলি মানে ইট লাইজ অন দি এক্সাক্ট প্লেন তাহলে এক্সাক্ট প্লেনে যদি লাই করে তাহলে ইট উইল বি হ্যাভিং অনলি এক্স এন্ড জেড তাহলে এক্স টা কত আছে এক্স ইজ -1.5 আর জেড টা হচ্ছে 4.5 ঠিক আছে মানে এইটা হচ্ছে -1.5 y is 0 আর z is actually 4.5 দেখো এবার ঠিক আছে না এটাও ভুল লিখেছি yes sir so let's calculate RCD তাহলে ভেক্টর RCD that should be equal to তোমার এইটা হয়ে যাবে হচ্ছে দেখো 1.5 I cap plus 3 J cap minus 4.5 K cap দেখো hello so what will be vector T so vector T should be equal to magnitude of T is 1.2 তাহলে এটা হচ্ছে 1.2 into তোমার position vector CD divided by magnitude of the position vector CD তাহলে position vector CD টা কত so that is 1.2 into কত এসেছিল দেখো আমি জাস্ট লিখে যাচ্ছি জাস্ট মিলিয়ে নাও 1.5 I cap plus 3 J cap minus 4.5 K cap divided by root over of 1.5 whole square plus 3 square plus minus 4.5 whole square ঠিক আছে
সো এটা তুমি ক্যালকুলেট করো, ধরো চার্জ নিই। কোথায় এখানে দেখছি না তো। হ্যালো হ্যালো। Yes, sir. সো এইটা তোমরা একটু করবে বাড়িতে। সো ইট শুড কাম আউট টু বি 0.32 I cap plus 0.64 J cap আর minus 0.962 K cap। আর নেক্সট পার্টটা কি করতে বলেছে দেখো, does it make any difference? এটা তো আমি বলেই দিলাম। So it doesn't make any difference where actually you choose the origin of coordinates. So clear up to this? So আজকে এটুকুই থাক। হ্যালো Anything স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার 243 কোয়েশ্চেনটায় যেখানে d2m থিটা আপন d থিটা 2 করলেন, ওখানটাতে আমার গ্রেটার দেন 0 আসছে। হ্যাঁ স্যার, ওটাই আমারও স্যার। আচ্ছা ওটা আমাকে একটু দেখতে হবে, আমার ওটা করা নেই, আই হ্যাভেন্ট ডান দ্যাট। কিন্তু লেস দ্যান 0 আসার কথা হয়তো, তাহলে ওখানে মোমেন্টটা মিনিমাম হচ্ছে তাহলে। স্যার tan ইনভার্স -4/3 থেকে তো -53.13 ডিগ্রি আসছে, ওটা দিয়ে করলে ম্যাক্সিমাম বেরোচ্ছে। তাহলে 50 ওইটাই কিন্তু ম্যাক্সিমাম আনসার হবে। কি যারা এসেছে কোয়েশ্চেনটা, হ্যাঁ 1. কোয়েশ্চেনটা কি চেয়েছিল, কোয়েশ্চেনে কি ম্যাক্সিমাইজ করতে বলেছিল? কোয়েশ্চেনে তো ম্যাক্সিমাইজ করতেই বলেছিল আমার মনে হয়। স্যার হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার মানে -53 আর 127 দুটোতেই ম্যাগনিটিউডটা সেম আসছে, একটাতে স্যার। ক্লকওয়াইজ আসছে আর একটাতে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। আর হ্যাঁ আপনি যেহেতু অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ পজিটিভ নিয়েছেন তাই জন্য ওটা তাই জন্য করা। ম্যাক্সিমাইজ চলে আসছে। ঠিক আছে, ওটা অ্যাকচুয়ালি আমার করা নেই। ঠিক আছে, তাহলে হয়তো এই ম্যাক্সিমাম যেটা নিয়েছো এটার জন্যই আসছে। ওটা আমাকে একটু করে দেখতে হবে, মানে আমি ডি থিটা টুটা করিনি। সো ওটা আমাকে একটু দেখে নিতে হবে। ঠিক আছে, স্যার তাহলে ওই সেকেন্ড মেথডটাতেই করব। যেটা খুশি করো, সেকেন্ড মেথডটা দিয়ে করো। ফার্স্ট মেথডটা দিয়ে করলে তুমি দুটো অ্যাঙ্গেলই পাচ্ছ আমার মনে হচ্ছে। যে জিরোটাও তুমি বের করে নিতে পারবে, ম্যাক্সিমাইজ গুলো মানে থিটা, মানে whenever you are working on vectors it's easier, you can just equate। এক মিনিট হ্যাঁ, মানে এখান দিয়ে তুমি ওই থিটা মোমেন্টটা কখন ম্যাক্সিমাম মিনিমাম জিরো এভরিথিং ইউ ক্যান ডু ইফ ইউ আর ডুইং বাই দ্য মোমেন্ট অফ, ইফ ইউ আর ডুইং ইউজিং ভেক্টরস। আর ওইটা দিয়ে করলে তোমাকে ইন্ডিভিজুয়াল মেথডের জন্য ম্যাক্সিমাইজ হলে একরকম, জিরো হলে আরেক রকম, ওইভাবে করতে হবে। সো অলওয়েজ গো বাই দি ভেক্টর মেথড, দ্যাট ইজ সাজেস্টেড। 3D তেও সেটা মানে হেল্পফুল হবে। হ্যাঁ বলো। স্যার ওই ভেক্টর দিয়ে জিরোটা স্যার হবে না, কারণ কি ওটা নেগেটিভটাকে মিনিমাম ভেবে নিচ্ছে ভেক্টরিয়ালি। আচ্ছা আমাকে একটু তাহলে করে দেখতে হবে। আমি এটা একটু 243টা আজকে একটু করে দেখবো, তারপরে আমি বলতে পারবো। ঠিক আছে, আমি একটু করে নিয়ে এটা আমি বলবো কালকে। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, না না হওয়ার তো কিছু নেই, আমাকে একটু না করে আমি বলতে পারবো না হবে না। ঠিক আছে, মানে আমার নোটে অত ডিটেলসে করা নেই, আমার কাছে শুধু মেথোডোলজিটা আছে, মেথোডোলজি দিয়ে আমি দেখতে হবে তাহলে কেন আসছে না, সেটা আমাকে একটু দেখে কালকে আমি বলে দিতে পারবো, বা ইভিনিং এ যদি পারি আমি বলে দেবো। ইভিনিং এ হয়তো হবে না, কালকের মধ্যে আমি বলে দেবো। ঠিক আছে, আচ্ছা স্যার। ওকে স্যার। ওকে ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো আমি ডিসকানেক্ট করছি। স্যার বলি বলো। আপনি যে বইটা বলেছিলেন ওটা আরেকবার বলবেন, কোন বইটা বলেছিলেন?